Good morning. I am Catherine Daniel, the Phonic Club Secretary. It gives me immense pleasure to welcome each and everyone for our first English Club activity. We are here to present some activities for the students to improve in vocabulary, fluency in speaking, and fundamental aspects in grammar. I conclude the speech with one or two quotes in English. Language shapes the way you think and determines what you can think about. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Thank you. Good day everyone. I am Prajit of class 1B. Today let's learn English grammar 1, many, singular, plural. 1 carrot, many carrots. 1 brinjal, many brinjals. Thank you. Good morning to all. Many lady fingers. 1 onion, many onions. 1 board marker is singular. 3 board markers are mini or plural. 1 doll is singular. 2 dolls are mini or plural. 1 pencil, many pencils. 1 pen, many pens. 1 sharpener, many sharpeners. Thank you. I'm going to tell one story about dove and ant. An ant fell into the water. A dove spotted the struggling ant and she broke a leaf and threw it near the ant. The ant climbed on it and thanked the dove. A few weeks later, a hunter came to the forest to snare some birds. The ant who was passing by saw the hunter and his preparation. She saw the dove flying towards the hunter's net. The ant quickly beat the hunter and she cried in pain. The dove noticed the hunter and his net and flew away another part of a forest. The ant went back to her daily business. Moral: one good turn deserves another. Thank you. Going to give an introduction about the parts of speech. There are 8 parts of speech. They are nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, preposition, conjunction and interjection. Thank you. I am going to talk about noun. A noun is a person, place, animal, thing, idea. Person example, nurse, doctor. Place example, park, school. Animal example, cow, dog. Things example, pencil, ring. Idea example, love, fear. Types of nouns. The types of nouns: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. Proper noun. Proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. Proper noun example: India, Bible, moon, HP, computer.
Common noun. A common noun is the name given to any person, place, animal or thing. Common noun example: girl, boy, dog, city. Thank you. I'm going to tell about verbs. Verbs are words that shows an action. Action verbs. Action verbs shows an action. Example: read, swim, eat, dance, and play. Helping verbs helps to show an action. Example is, an, are, was, were, as, have, had, do, does. Linking verbs connect subject with a noun. Example: be, am, being, was. Thank you. I am going to tell about pronoun. A word used place of a noun is called a pronoun. I, it, she, he, they, we, you. These are called personal pronouns. Mine, its, his, theirs, ours, use. These are called possessive pronouns. Now we are going to see about adjective. An adjective is a word used to describe noun or pronoun. It indicates quality, size, shape, duration, feeling, and more about nouns or pronouns. An adjective tells which one, how many, how much, what kind. Let's see the degrees of adjectives. Positive, comparative, superlative. Big, bigger, biggest. Clever, cleverer, cleverest. Old, older, oldest. Good, better, best. Dirty, dirtier, dirtiest. Late, later, latest. Now see some examples here. She looks very beautiful. Raj is the tallest boy in the class. An old man came to my house. Thank you. Friends, I am going to tell about adverb. An adverb describes a verb, an adjective, or another adverb. It tells how often, when, and where. There are 4 types of adverbs: adverbs of manner, adverbs of frequency, adverbs of time, and adverbs of place. Now let's see the example in adverbs of manner. Carefully, sadly, loudly, easily, softly, quietly, happily, slowly, gladly, quickly. The example in adverbs of frequency are often, never, rarely, seldom, frequently, sometime, once a week, every day, always. The example in adverbs of time are before, today, tomorrow, late, tonight, since, soon, now, already, yesterday. The example in adverbs of place are here, there, everywhere, outside, backward, upstairs, somewhere, away, inside, nearby.
Thank you. Today we are going to learn about proposition. A proposition is used to show a relationship between the noun, pronoun, or phrases in a sentence. Example: the cat is under the table. Under is used to relate the noun cat with the table. First one, proposition of time. The proposition that describes when the event took place is called proposition of time. In, on, at, before, after. Example: my birthday falls in August. My vacation ends on Monday. Second one, proposition of place. The proposition that describes where the event thing. Of course, the are defined as proposition of place. Under, above, in, on, at, above. Example: the cat is under the table. The plane is just below the cloud. Third one, proposition of direction. The proposition that describes where to go or where to put something are called a proposition of direction. To, into, of, from. Example: we went to London last week. He went up the hill. Bye friends. She couldn't attend the class for she was sick. I like chocolates and cookies. This book doesn't belong to me, nor does it belong to my sister. We want to go to the beach, but it rained. Do you want donuts or cupcakes? An interjection is a word that expresses some sudden feeling or emotion. Such words are hurrah, wow, alas, bravo, whoosh, hey, etc. Introduction may express different types of feeling and emotion, such as in happiness. Hurrah! We have won the match. To show excitement. Yippee! We are going to a party. To express disgust. Yuck! It tastes bitter. To express shock or disappointment. Oh no, the bike won't start. To acknowledge minor mistakes. Oops, I dropped the glass and it broke into pieces. To show admiration. Wow, you look great in this coat.
our love. Ah, you look so cute. To express sorrow. Alas, Aunt Mary passed away. To greet someone. Hello, how are you? To seek attention. Hey, what are you doing? To show surprise. Oh my, you got the treasure, Harry? To scare someone. Boo, I scared you. To show approval. Bravo, you have done it. முத்தமிழ் சங்க அறிக்கை. முத்தமிழ் என்பது இயல் இசை நாடகம். முத்தமிழ் சங்க நிகழ்வுகள் மாணவர்களின் தனித்திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள உதவுகிறது. மொழியின் அடிப்படை திறன்கள் கேட்டல், பேசுதல், படித்தல் மற்றும் எழுதுதல். பேசுதல் என்பது அடிப்படை திறன் எனில் பேச்சாற்றல் என்பது உயர்நிலை திறன். அத்தகைய பேச்சாற்றல் திறனை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வாக எம் பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் பட்டிமன்ற நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. பலர் நிறைந்த அவையிலே தாம் இயற்றிய கவிதையை வெளியிட்ட போது பாரதியாருக்கு வயது 11. ஆதலால் கவி பாடும் திறமையை இளமையிலே வளர்த்துக் கொள்வது சாலச் சிறந்தது. நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். உலகில் பல வகையான செல்வங்கள் உள்ளன. அவற்றில் அழியாத செல்வம் கல்வி செல்வம் ஆகும். மற்ற செல்வங்கள் அனைத்தும் அழிந்துவிடும். நான் வெளியூர் சென்ற போது நண்பரை கேட்டு, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இங்கே ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருந்தது, அது எங்கே? அது புயல் காற்றில் விழுந்து விட்டது என்று சொன்னார். அது அழிகிற செல்வம். அங்கே ஒரு பெரிய கட்டிடம் இருந்தது, அது எங்கே என்று கேட்டேன். அது மழை பெய்து இடிந்து விட்டது என்று பதில் வந்தது. இதுவும் அழிகிற செல்வம். அதோ போகிறாரே, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே பட்டம் பெற்றிருந்தார். இப்பொழுது எல்லாம் செலவாகி போய் வெறும் 10ஆம் வகுப்பு ஆகிவிட்டார் என்று சொல்ல மாட்டோம். ஏனென்றால் கல்வி அழியாதது. அத்தகைய கல்வியானது மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பது. இணைய வழியிலா நேரடி வகுப்பிலா? இன்றைய பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியாக கற்றலில் ஈடுபடுவது. இணைய வழி கற்றலிலா வகுப்பறை கற்றலிலா? பள்ளிக்கு சென்று கற்பதே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச வந்திருக்கும் மாணவிகள் கீர்த்தனா மற்றும் ஏஞ்சலின் இருவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வீட்டிலிருந்து இணைய வழியில் பாடங்களை படிப்பதே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச காத்திருக்கும் மாணவி சம்யுக்தா மற்றும் மாணவன் சர்வேஷ், இவர்களையும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் வகுப்பறை கற்றலே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச மாணவி கீர்த்தனாவை அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐயா நடுவர் அவர்களே, இப்படி ஒரு கொரோனா வரும், இதனால் ஆன்லைன் கிளாஸ் வரும் என்று நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதுவும் இத்தனை நாட்களாக தொடரும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் பள்ளி சென்று படித்த நாட்கள் பசுமரத்தாணி போல் என் நினைவில் உள்ளது. பள்ளி என்றாலே என் நினைவில் வருவது பாடம் மட்டுமல்ல, என் ஆசிரியர், நண்பர்கள், பள்ளி மணிச்சத்தம், பிடி கிளாஸ், மார்னிங் பிரேயர், நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவு உண்பது, ஷேரிங், நண்பர்களுடன் விளையாட்டாக சிறு சிறு சண்டைகள், மீண்டும் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாட்டங்கள், இதெல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல கிடைக்குமா?
ஐயா, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எங்க பள்ளியில் PTA மீட்டிங் நடந்தது. எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்தாங்க. அப்பதான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு. அவர்களோடு சேர்ந்து மைதானத்தில் விளையாடியது, ஸ்கூல் பார்க்கில் விளையாடியது, இதெல்லாம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. எங்களை போன்ற மாணவர்களுக்கு வகுப்பறை கற்றலே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அருமை, நன்றாக பேசிய மாணவி கீர்த்தனாவுக்கு வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக இணைய வழி கல்வியே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச மாணவர் சர்வேஷை அளிக்கிறோம். அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நடுவர்களுக்கும் வணக்கம். நடுவர்களே, இணையம் என்பது நம்ம அன்றாட வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாது. நமக்கு பிடித்த உணவுகளை ஆன்லைன்ல ஆர்டர் செய்து சாப்பிடுறோம். ஆட்டோ, டாக்ஸி புக் பண்றோம். அதிகம் பெறுவதற்கு கூகுள்ல சர்ச் பண்றோம். ஆனா எதிராளிக்கு படிப்பதற்கு மட்டும் ஆன்லைன் வேண்டாமா? ஐயா, நாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல படிக்கிறோம். படித்து முடித்தவுடன் ஆசிரியர் கேட்கும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கிறோம். அப்பொழுது ஆசிரியர்களை பாராட்டினார்கள். வீட்டில் இருந்து கொண்டே பார்க்கும் என் தாத்தா, பாட்டி, அம்மா, அப்பா அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள். மேலும் எங்க ஸ்கூல்ல என்ன நிகழ்ச்சி நடக்குமோ அதெல்லாம் எங்க ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நடைபெறுகிறது. வீட்டில் இருந்து கொண்டே ஒவ்வொரு மாணவனும் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடிகிறது. இணையதளம் கல்வி என்று கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இணைய வழியில் பெற்றோருடன் அமர்ந்து படிப்பதால் மகிழ்ச்சியாக படிக்கிறோம் என்றான் மாணவன் சர்வேஷ். அதுவும் உண்மைதான். வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக வகுப்பறை கற்றலே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்ற தலைப்பில் பேச மாணவி ஏஞ்சலின் அவர்களை அளிக்கிறோம். அவையோர் அனைவருக்கும் என் தமிழ் வணக்கத்தை கூறி, ஐயா, நேரடி வகுப்பு கற்றல் என்பது இனிப்பு, இனிய வழி வகுப்பு என்பது திணிப்பு. ஆன்லைன் கிளாஸ்ல யாராவது கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து படிக்கிறாங்களா? ஐயா, போனை கையிலே வச்சுக்கிட்டு நினைக்கிறாங்க. ஏன்பா ஒரு இடத்துல உட்கார கூடாதுன்னு ஆசிரியர் கேட்டா நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம், சிக்னல் கிடைக்கலன்னு சொல்றாங்க. ஆனால் பள்ளி என்பது வெறும் பாடங்களை கற்பிக்கும் இடம் மட்டுமல்ல, மாணவர்களுக்கு நல்ல ஒழுக்கத்தையும் மதிப்பான எண்ணங்களையும் சிந்திக்கும் மாற்றங்களையும் வளர்த்து சமுதாயத்தில் நல்ல மனிதர்களாக உருவாக்கும். என்னதான் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியும் வளர்ந்தாலும் எங்கள் ஆசிரியர் நாங்கள் நோட் புக்ல எழுதி போட்டுக்க கரெக்ஷன் பண்ணி ஸ்டார் போடும்போது எங்களுக்கு எவ்வளவோ மகிழ்ச்சியா இருக்கு தெரியுமா? பள்ளி சென்று ஆசிரியருடன் மற்றும் நண்பர்களுடன் கலந்து பேசி கருத்துக்களை பரிமாறி முடிக்கும். ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எல்லா மாணவர்களும் மியூட் போட்டு இல்லைன்னா அன்மியூட் போட்டு அவங்க வீட்டுல பேசுற சத்தம்லாம் கேக்குது. இந்த ஸ்கூல்ல இந்த தொந்தரவே கிடையாது. எனவே பள்ளிக்கு சென்று பாடங்களை படித்து மகிழ்ச்சியா இருக்கும். நன்றி. கற்றலிலே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இக்கருத்தை நிலைநிறுத்தி பேசிய மாணவி ஏஞ்சலின் அவர்களுக்கு பாராட்டுக்கள். வீட்டிலிருந்து கொண்டு வியனுலகை பார்க்கிறோம். இணைய வழி கற்றலே இன்பம் என்ற தலைப்பில் பேச மாணவி சம்யுக்தாவை அழைக்கிறோம். என் பெயர் சம்யுக்தா. நான் 4ஆம் வகுப்பு சி பிரிவில் படிக்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நடுவர் அவர்களே, எனக்கு முன்னால் பேசியவர் சொன்னாரு வகுப்பறை கற்றலே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று கூறினார். சரி, காலையில் எத்தனை மாணவர்கள் ஐயா ஸ்கூல் நடக்கும் போது சரியான நேரத்திற்கு வந்திருந்தாங்க. மார்னிங் பிரேயர் அட்டெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க. ஆனால் இணைய வழியில் நான் எங்கிருந்து வேண்டாமானாலும் பாடங்களை படிக்கலாம். இது மட்டுமா? செல்லும் இடமெல்லாம் செல்பேசி ஒரு போன் இருந்தா போதும். ஐயா, நாம் லீவ் எடுக்க வேண்டாம். ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வேக வேகமாக கிளம்புவோம். சரியாக சாப்பிட முடியாது, சீக்கிரம் டயர்ட் ஆகுவோம். ஆனால் அதே ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நிறைய நேரம் கிடைக்கும். சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிட முடியும். வீட்டு பாடங்களை எழுதி படிக்கலாம். வகுப்பு நோட்ஸ் எழுதும் போது பிளாக் போர்ட் பார்த்து அவசரமாக எழுதுவோம். ஆனால் அது ஆன்லைன் கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்ஷனே வேண்டாம். நோட்ஸ் PDF ஆக அனுப்புறாங்க. இதனால நாங்க நோட்ஸ் அழகாக எழுத முடிகிறது. எனவே ஆன்லைன் கிளாஸ் தான் சிறந்தது என்று கூறி மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என்று கூறி விடை பெற்றேன். நன்றி. அருமையாக தன் கருத்துக்களை எடுத்து கூறிய மாணவி சம்யுக்தாவுக்கு வாழ்த்துக்கள். சொல்லும் மோதினால்தான் சிந்தனை பிறக்கும். சிந்திப்பது
ஆன்லைன் கல்வி என்பது தவிர்க்க முடியாதது. ஒரு அறையில் சிறு திரைக்குள் அரிய தகவல்களை பெறுவதற்கு இந்த ஆன்லைன் கல்வியானது உதவுகிறது. அறிவியல் வளர்ச்சியின்றி நாம் வாழ முடியாது. எனவே மாணவர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு ஆன்லைன் கிளாஸ ஆர்வத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் கற்றலில் ஈடுபட வேண்டும். பெற்றோர்களும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். கொரோனாவின் அலைகள் முழுவதும் ஓய்ந்த பின் மாணவர்கள் மீண்டும் பள்ளிக்கு வந்து துள்ளி குதித்து ஓடி விளையாடி மகிழ்ச்சியாக படிக்கலாம். இரு அணியினரும் தங்கள் கருத்துக்களை கூறியதில் இருந்து மாணவ செல்வங்களை பள்ளி வகுப்பறை கற்றலிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள், இணைய வழி கற்றலிலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. பட்டிமன்றம் நடத்துவதற்கு வாய்ப்பளித்த எங்கள் பள்ளி தாளாளர் அவர்களுக்கும் உதவி தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனைவரும் விழிப்பாயிருங்கள், பாதுகாப்பாயிருங்கள், விலகியே இருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.